सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल। इस समय पंजाब दे विच पंजाब तो लैके दिल्ली तक किसानी अंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है, पर इस सब दे विचाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वड्डा बयान। जी हां, किसानी अंदोलन के उत्ते प्रधानमंत्री मोदी ने वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा कि मुल्क दे विच विरोध का ट्रेंड बदल चुका है। फैसलों के उत्ते नहीं, संभावनावां दे उत्ते प्रदर्शन हो रहे हैं। जो होया ही नहीं उस बारे गुमराह किया जा रहा है किसानों को। प्रधानमंत्री मोदी ने खेती कानून और मुड़ तो किसान हितैषी दसदे कहा कि यह विरोध प्रदर्शन जिहड़ा है वो संभावनावां दे उत्ते किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कानून बनाती है तो इसनूं समर्थन और विरोध दोवें मिलते हैं। पहला सरकार का फैसला किसी को पसंद नहीं आता सी, विरोध होंदा सी। हुण प्रचार किया जाता है कि फैसला ठीक है पर अगे चल के पता नहीं की होवेगा। जो नहीं होवेगा उसनूं लैके समाज दे विच जिहड़ा उन्हां नूं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। बड़ी खबर है इस समय दी। प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हुए सी ते वाराणसी दे विच उन्होंने अपने संबोधन के दौरान एक गल्लां कहियां। इस समय बड़ी खबर इस करके भी है क्योंकि एक पासे किसान जथेबंदियां दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते बैठियां हुई ने, वो चाहे सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर या दूजे बॉर्डर, यानी कि दिल्ली की घेराबंदी की गई है। पर इस सब दे विचाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा बयान तुसीं कह सकते हो, क्योंकि एक बार फिर तो प्रधानमंत्री किसानों के लिए जो बनाए गए कानून ने उसनों किसान हितैषी दसदे नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी कह दिता कि विरोध करने का ट्रेंड देश के विच बदलता नजर आ रहा है। पहला कुछ गलत हुंदा सी, विरोध किया जाता सी, ते हुण संभावनावां दे उत्ते ही कि फ्यूचर दे विच भविख दे विच हो सकता है उस दे उत्ते ही विरोध जताया जा रहा है। तुहानूं सुणवावांगे प्रधानमंत्री दे वल्लों की कुछ किया गया है वाराणसी दे विच संबोधन के दौरान। तो प्रधानमंत्री ने की कुछ किया तुहानूं सुणवावांगे, पर सीधा रुख करदे हां। रोहित बांसल मेरे सहयोगी साडे नाल दिल्ली तो टिकरी बॉर्डर तो जुड़े हुए ने। रोहित, गलबात अगे वधेगी, उम्मीदां बहुत लगाईयां जा रही ने, पर इस सब दे विचाले प्रधानमंत्री का बयान एक बार फिर तो खेती कानूनों का पक्ष पूरदे नजर आए ने। प्रधानमंत्री की कुछ कहना किसानों का जिहड़े इस समय धरने प्रदर्शन के उत्ते ने या तुहाडे नाल भी मौजूद ने? रोहित, वक्त मेरे नाल सीनियर किसान लीडर बीकेयू डकौंदा की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं प्रधान ने उन्होंने बूटा सिंह जी ने। बूटा सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अज कहा गया कि देश के विच जो भी कोई कानून पास होंदा तो एक ट्रेंड बन गया कि उसका विरोध ही करना है। ये जानबूझ के किया जाता और कुछ चीज़ां जिहड़ियां हाले तक होईयां भी नहीं ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ भी नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी विरोध किया जाता और कुछ इसे ही तरीके दे नाल ਜਿਹੜੇ किसान आ ਉਹ विरोध कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ किसान आशंकावां जता रहे ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ % 15% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਅੰਡਾਨੀ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲੋ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ, 165 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ 5-10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਦ ਵੱਧ ਪਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵੱਧ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਆਲੂ ਵਜਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਰੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਰੋਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ 15 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ, 15 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਕੇ ਵੀ ਮੋੜਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 1-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ MSP ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭੰਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ 1850 ਦੀ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭੰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਜਾਂ 4 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 36 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 2 ਕਰਨੇ ਆ, 4 ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 37 ਦੇ 37 ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਜੇਕਰ ਆਏਗਾ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 2 ਚੁਣਨੇ ਆ, 4 ਚੁਣਨੇ ਆ, 10 ਚੁਣਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ठीक है, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि हुण तक बूटा सिंह जी नूं फोन आया जो अमित शाह दा, देश दे गृह मंत्री दा, ते उन्होंने गलबात की है, ते भी नालों क्लीयर कर रहे हैं कि सिर्फ मैनू फोन आउण दे नाल कोई गल नहीं बनन वाली। एक तो लिखती सद्दा आवे, दूजा पॉइंट सारियां नूं आवे, ये ना होवे कि 1 या 2 जथेबंदियां नूं आवे तां ही गलबात पॉसिबल हो पाएगी। उम्मीद की जा रही है कि होर 1-2 घंटे दे विच लिखती तौर ते सद्दा भी पहुंच जाएगा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। काशी के आप सभी जागरूक साथियों ने भी ये जरूर अनुभव किया होगा। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से
हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਕਜ। गौरव 4:30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਗੌਰਵ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਆ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਰਾਈਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਕ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਲਈ ਖੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ,
ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਊਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੌਰਵ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਆਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਵਿਚੋਲੀਆਪਨ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਖਤਮ ਕਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਆਹ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਕਿਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਈਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਾਇਦਾ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚੋਲੀਆਪਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੰਗਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਠੁੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? नहीं कोई फायदा नहीं कानून से, किसानों को एक काम अनपढ़, ये तो काम अनपढ़ होगा, ये भी ऑनलाइन कर दिया। ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। आज गुरु नानक जी की जयंती गुरु पर्व के अवसर पे आप सब लोगों को, देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, दुनिया के सभी लोगों को बहुत 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 बधाइयाँ। गुरु नानक जी का
सबसे बड़ा संदेश एक ही था, मानव सेवा, कि हमें लोगों की अपने तन मन धन से पूरी तरह से सेवा करनी है। हमारा पूरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। आज हमारे देश के किसान दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे, दिल्ली यूपी बॉर्डर पे बहुत मुसीबत में हैं। वहाँ पे आके पिछले 5-6 दिनों से अपनी मांगों के लिए केंद्र सरकार से बात करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार उनके साथ बात करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ ਹੈ। ਵਕਫੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।